హాయ్ హలో నమస్తే ఆంగ్లోమానియా ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఛానల్ చూస్తున్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ నమస్తే. I hope everyone is doing well with the same spirit. Today I would like to continue with the same session, one word as a sentence. మన సిరీస్ మీరు చూస్తున్నారు, ఒక పదమే ఒక వాక్యంగా ఎలా వాడగలము. సో అది సాధ్యమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. మనం జనరల్గా వాడే పదాలు, మనం క్యాజువల్గా వాడే పదాలు, కొన్ని సాధారణంగా వాడే పదాలు, జస్ట్ క్యాజువల్ టాక్. మన ఎయిమ్ ఏంటంటే ఒక్క పదంతోని అసలు మెసేజ్ వెళ్తుందా వెళ్ళదా, ఇది మన మెయిన్ పాయింట్ కదా. సో ఒక్క పదంతో మెసేజ్ పోయినప్పుడు మరి ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడడం. ఒక చిన్న పిల్లాడు నడక నేర్చుతాడు, ఒక చిన్న పిల్లాడు నడక నేర్చుకుంటా చిన్న పదాలు పలుకుతాడు. అమ్మ అంటాడు, నాన్న అంటాడు, తాత అంటాడు, బల్లి అంటాడు, పిల్లి అంటాడు. రెండు పదాల సెంటెన్స్, ఒక రెండు పదాలను కలిపి వాడతాడు ఒకరోజు. సో ఆ విధంగానే మూడు పదాలు వాడే ఒక దశ ఉంటుంది. See how easy it is. Just spoken language is very, very easy. When compared to reading and writing, this spoken language is very, very easy for us. Remember, I always tell you that we can convey messages through our single word and of course, however, in a meaningful and lengthy sentences. When the things are happening with one word, my intention is when the things are happening with one word, why to learn subject, verb and object now instantly. What is the need of that? Our main focus is spoken language. For spoken language, you don't need all of them now. You need all of them, but not immediately now. So I am there with you, I said. I am there with you, I will be with you until you learn your spoken English. My assistants will be there, and as far as you progress, I will be there for you. I will be there with you. I will be just behind you. Just you don't worry about it. But initially I told you, I cannot improve your language. First of all, you have to start talking. You have to use these expressions when I tell you. And of course, in three ways we expressed. One is as command, order, etc. One is as advice, as request, as suggestion. One is as interrogation. One is to ask questions. So in the previous class we learned what, when, where and etc. and in elaborated way as well. Today lesson we talk about this, that, these, those, it, then, here, there, some. These words are very, very important, of course, in spoken language, in day-to-day life. So we have known these particular Telugu words as well for them. And next thing is, here they are words. Here they are words, here they are words, but in Telugu, here the same words that are used as questions. So of course our conversation was on this, oka padam, oka vakyam, one word as one sentence. This is actually our main agenda, and of course let us talk about this. This means e leda gi. ఈ బుక్ ఎవరిది, గీ బుక్ ఎవరిది, గీ ల్యాండ్ ఎవరిది, గీ ప్లేస్ ఎవరిది, మన వాళ్ళు అడుగుతారు. గా క్యాలెండర్ ఇయ్యవా, దట్ క్యాలెండర్, గా క్యాలెండర్ ఇయ్యవా, గా బుక్ ఇయ్యవా. సో లెట్ us use our day to day language. When we are talking in Telugu, we use these regular phrases, we use these regular words. Then why to use sophisticated things now? So I will tell you, I am with you and we will practice together this language. So let us just go with this. Here this means e leda gi. So some people request me for elaborating this. So I will write here this. How can we elaborate this? So ఇక్కడ మనం చూడండి ఏ విధంగా అడుగుతామంటే ఈ క్వశ్చన్, is this. I'm not talking about grammar here. Just please remember, I'm asking how it is used in extensive way. ఇంకా ఎలాబరేట్ ఎలా చేస్తామనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ is this. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇదేనా లేదా గిదేనా అని అడగడానికి మనం ఉపయోగించేదే ఇది. ఈ ఒక్క పదమే, ఒక పదం ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఎలా వాడతాం, ఒక వర్డ్ ఒక సెంటెన్స్ లాగా ఎలా వాడతాం, ఇది సమాధానంగా వాడచ్చు, ఇది
క్వశ్చన్ లాగా వాడచ్చు. సో దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా ఇంకొక వీడియో చేసుకుందాం. సో అప్పుడు దట్ ఈజ్ దాట్ క్వశ్చన్ మార్క్, అదేనా, అదర్వైజ్ గదేనా. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ అంటే మనం ఇక్కడ ఆర్ దీస్, ఇవేనా, ఇవేనా, ఆర్ గివేనా క్వశ్చన్ మార్క్. ఆర్ దోస్ అవేనా, ఆర్ గవేనా. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో. ఇప్పుడు హియర్ ఈజ్ ఇట్, హియర్, అదర్వైజ్ హియర్, ఇక్కడనేనా, ఇక్కడనేనా. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో మన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటే. ఇక్కడ చూడండి, దే అక్కన్నా, ఓహో గక్కన్నా, ఓహో ఇక్కన్నా, గక్కన్నా, ఇక్కడనేనా, గక్కన్నేనా, అరే నేను అక్కడ నుండే వచ్చాను కదా, నేను చూసుకోలేదు అనే సందర్భంలో వాడతాం. ఇజ్ ఇట్ సో, ఇది నిజమా, ఇదేనా, అదర్వైజ్ ఇదేనా, అదర్వైజ్ గిదేనా. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. ఒకటే పదంతో ఇంగ్లీష్ ఫటాఫట్ మాట్లాడవచ్చు అని నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చెప్తున్నాను. చూడండి, సమ్, అప్పుడు మనం దీన్ని సమాధానంగా వాడవచ్చు, లేకుంటే సమ్ అని మనం ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు. కొంచెం ప్లీజ్, కొంచెం, అదర్వైజ్ కొంత ఇస్తారా ప్లీజ్ అని అడగ విధానం. అప్పుడా, ఓహో దెన్, అప్పుడా, అప్పుడు లేదా అప్పుడా. చూడండి, అప్పుడు లేదా అప్పుడా, ఓహో గప్పుడా, అదర్వైజ్ గప్పుడా. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో ఇంగ్లీష్. మనం ఇక్కడ ఒక పదం అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక పదం అనుకొని ఇక్కడ దాని తెలుగు పదాన్ని రాసుకున్నాం. ఎందుకంటే కొందరికి, చాలామందికి చదవడం రాయడం వస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇలా రాసుకొని అప్పుడు దీన్ని ఒక పదాన్ని ఒక వాక్యంగా ఎలా ఉపయోగించాలో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. ఇక్కడ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక దీనికి ఎలాబొరేటెడ్ అంటే మన చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అడిగారు, అరే కొంచెం ఎలాబొరేట్ చేస్తే బాగుండు కదా అని అన్నారు వాళ్ళు. సో అప్పుడు దీన్ని ఎలాబొరేట్ చేయడానికి కారణం ఇదే. ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ యాడ్ అయినా ఏంటి అనేది దీని గురించి మళ్ళీ సెపరేట్ మనం సెషన్ చేద్దాం. అప్పుడు దేస్ అని కూడా అనొచ్చు, ఇస్ దేస్ ఇదేనా అని కూడా అడగచ్చు, దాట్ అదేనా, ఇస్ దాట్ అదేనా లేదా గదేనా అని కూడా అనొచ్చు. ఆర్ దీస్, అమ్మా ఆర్ దీస్ ఇవేనా, గివేనా అని కూడా అనొచ్చు. అలానే ఆర్ దోస్ అవేనా, గవేనా అని కూడా అనొచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడి వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఇంగ్లీష్ ఒక్క పదంలో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనే ఈ నా ప్రయోగం సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్, ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చుట్టాలకి, మిగతా బంధువర్గాలకి, ఫ్రెండ్స్కి, క్లాస్మేట్స్కి వాళ్ళకి చెప్తారని ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఒక్క పదంతో ఇంగ్లీష్ ఎలా, ఒక్కొక్క పదంతో ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చో మీరు సహకరిస్తారని, మీరు ఇలానే చూస్తూ ఉంటారని, మీ ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు అందుతుందని, మీరు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, షేర్ చేసి, లైక్ చేస్తారని సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్తే.